well representation. Already we have members from United States, Canada, they are joining us, they have joined. Now this was an executive decision that soon after Eid, we'll celebrate, we call it Eid reunion, mainly to meet our general members. So it's a general members meeting. That was a decision taken before Ramadan. Now during Ramadan, some very important things, two particular events happen. One is, of course, the 6th May election. In that, we went for selecting our mayoral positions in London, of course, and also elsewhere in the country. The result is a good news for all of us that one of our members of Voice for Global Bangladeshi, our pride, I have been seeing him from his very early years, from his teenage, Foysol Chowdhury, MBE, he got elected into the Scottish Parliament. So that is a great pride for us. So we thought we will add our Eid reunion into this good news that came from the Scottish Parliament, that Foysol Chowdhury is now and the first Bangladeshi male member of Scottish Parliament. So we want to welcome him, so that will be amalgamated in our Eid reunion. Then another thing happened. Towards the end of Ramadan, of course, to our surprise, we saw the Israeli aggression in Palestine and Gaza. And that long, bloody 11 days of war has devastated and taken away the happiness that comes along with Eid al-Fitr. So with happiness and with sadness, I welcome you here. And because with us also joined the leader of the Scottish Labour Party, Mr. Anas Sarwar. He himself is a name by his own right in politics and also in charitable and humanitarian acts. So what we are doing now, I propose to you that because we had this two-part reception of Foysol Chowdhury and the Eid reunion, so I'm proposing, if you agree, because Anas Sarwar is also here, so I don't know how long he will be able to give us time. So I'm bringing the second part of the agenda, that is to share our joy of Foysol Chowdhury being elected in the Scottish Parliament. That part would be the first part of our agenda. And then I want to give it roughly about 45 minutes. We'll all speak. We'll all also want to hear from Foysol and also from his leader, Anas Sarwar. And then some of you, particularly his uncle, Dr. Wali Tassar, who is also our vice president. So we'll hear from you. So that part, if you allow me, will be the first part. And then we'll go into the second part, which will be our Eid reunion. Of course, like our previous Eid reunion, we'll decide, we'll sing songs. If you excuse me, just a second. One of our director has. Wahid, if you could send a fresh link to Mr. Tahir, he will be joining us. I can see the another Vice President, Mohidur Rahman, has joined. So carrying on. So first part, I open up this session, if you allow me. This will be our first part. That is, we welcome, we congratulate Foysol Chowdhury being elected to the Scottish Parliament. A great pride for us. So I will first, I think this would be good to hear from his leader, Mr. Anas Sarwar first. Just 1 second. Asnad Bhai, can I just
interview for a go ahead. second, just a few, 1 minute or 2 minutes. Let me, I think, just mute everyone. Please, if you want to say anything, just indicate or raise your hand. We'll allow you to say anything you want before Brother Anas leave the meeting. I think it is important, as Natbai said, Natbai is our president of the organization, honorable president. He has done a lot of work for the community. And now in his academics, he was a professor. He has also worked in a senior position for Townlet Council. He was a vice principal of Townlet College. So he is the president of this organization. For my brother Anasawar's attention, I'm just basically giving him a brief about this organization, so that in future, if you knock on his door about the organization, he opened his door for us. I know Anasawar for a very long time, obviously, is very dear to me. He's like a brother. Anytime, obviously, even if it is middle of the night, if I send him a text, he replies straight away, like Joe Barbai and all other politicians. This organization is a voice for voiceless people around the world. We have two vice chairs, Dr. Walid Saruddin and Mohidur Rahman. They are our two vice chairs. We have our honorable member, Jabbar Bhai. He is the deputy leader of Oldham Council. We have our brother Sheikh Abdul Qadir Saleh. He's the academic affairs secretary. So we have treasurer. He's a very learned person. He lives in Newcastle. Successful businessman, Matad Mia. We have Barrister Nazrul Khosru. He is a judge in this country and part-time judge, and he is also very learned person and also very beloved to all of us. We have other members from Hassan Mahmoud, is also academics, is from Toronto, Canada. We have journalists from New York. Then we have Sorabat Hussain. Yeah, we have Sorabat Hussain Babu from Washington. We have Anwarul Kabir from Germany. Yeah. We have Humayun Chowdhury, Professor Humayun Chowdhury, Dr. Humayun Chowdhury from Sydney, Australia. Sydney. We have KM Abu Tahir Chowdhury, is one of the best community leader in our community. KM Abu Tahir Chowdhury. We have Yusuf Talukdar. He is a leader, Italian, obviously. He came from Portugal, but he's settled well in this country. He's a voice for very many Italian and Portuguese community in London. We have Abdul Latif Japi from Birmingham. He is also a very known community leader in Birmingham. I'm sure there are many other people who will be joining us. I think, as not by before we ask Anas Bhai to say anything, we should also celebrate Anas achievement. He is my brother. We are obviously he is young. He is young. He has a bright future, and we all should pray for him so that he achieve his maximum potential. Before we ask him to say a few words, I think there will be one or two people they want to say something about Foysol Bhai later on. But now, this is also a great achievement for all of us, the Muslim, the ethnic minority living in UK, that Anas Sawar become the first Scottish Labour Party leader, and we should all celebrate this at the same time. So I think without any... Wahid Bhai, can I say something, please? Wahid Bhai. Yeah. Please. Wahid Bhai, I think we should extend also a reception to Anas Bhai, because his achievement is also magnificent. So let's just do it for both do it for Foysol Bhai and for Anas Bhai as well, please. Points taken. Points taken. Okay, let's do it like this. If I just want to know how long Mr. Sarwar can stay with us. He has to go. So one or two people say let me handle this, Wahid. Like I said, let's start. I have brought already our second agenda, which is the reception and the first. So we'll open up this formally. I invite, if any one of you want to speak before we are celebrating both achievements, Foysol's and Anas Sarwar, let's consider Anas Sarwar as our own. Hopefully he will be our own.
first of all, then instead of giving, my proposal was to give floor to Anas Sarwar first. So I welcome Mr. Wali Tasar, the Vice President of Voice for Global Bangladesh, who is, I know, looked after Foysol Chowdhury from his teenage or even earlier years, because whenever I went to Newcastle, Foysol used to take me around. Now this Foysol has become an MSP, a great pride. So I give the floor to Dr. Wali to say a few words for his own nephew, Foysol Chowdhury, and then we'll select who wants to say. And then after one or two speakers from our own executive committee, I'll go back to Anas Sarwar. Then I'll take one by one, some of you. Okay, so the floor is open to Wali Tasar. Assalamu alaikum, Mr. Chairman, and distinguished member of the Voice of Global Bangladeshis, and our honorable guests, especially our Anas Sarwar and also Foysol Chowdhury. Actually, the Foysol Chowdhury, you may know that when his younger time, he came to Manchester, and from Manchester, he's my immediate sister's son, and he's from his birth. He is always with me, and he came UK, he's with me. And then, all of the work I have been done, he was always with me, like Greater Sylhet Chamber of Commerce, Commonwealth Society, Racial Equality Council, whatever the area I go, he always with me. And always I tell him, because I don't know, I am not passionate of the political way, but first of all, I told him that instead of doing a Bangladesh politics, or I always inspire the people, younger generation, we should do our mainstream with politics. So Foysol is proud of day for us, the day he have been elected, and also we are proud. Our friend Anas, his father, I know him very. He was the first Muslim member of the parliamentarian in the UK. He was in Glasgow, and we know him very well. And now he is one of the leaders in Scottish Parliament in Labour Party, Anas, and I salute him and congratulate him. And as you know that from through me, our chairman and many others, Foysol became my nephew, everybody's nephew, more or less, as a friend. And Foysol is now, I don't want to go more. I like to everybody to pray for him. And this is the beginning. His political life is not easy, but it's a beginning. And we are proud of him, and we need your blessing, everybody, to Foysol and others, that they want to show the path of our next generation, come to the politics and working with the people. Thank you very much, everybody. And I thank Voice of Global Bangladeshis to give him honor. Assalamu alaikum. Okay, thank you. Thank you. I know you have been mentored to Foysol, and Foysol will surely stay when his term comes. I welcome former Mayor of Oldham, Councillor Abdul Jabbar, to unmute and say. Somebody's microphone is playing up. Assalamu alaikum. Welcome, Councillor Jabbar. Assalamu alaikum. Mayor. Walaikum Assalam. Good evening to everyone. Thank you, first of all, for organizing this joint reception for Foysol Chowdhury and Anwar Sarwar. I think it is right that you've done that, because they deserve this recognition from ourselves. I just want to say many congratulations to both of them. Firstly, Anas Bhai, many congratulations to you. You become the first leader of a major political party from an ethnic minority background. We're absolutely proud of that. Your dad was the first Muslim MP in the UK. So obviously you are carrying on the tradition that's been set by your father. And I'm incredibly proud of your achievement, and I want to wish you very best of luck.
And of course to Foysol Chowdhury, who's made history himself by becoming the first male parliamentary member in the UK from a Bangladeshi heritage. I'm absolutely delighted for him. I know him well. I visited his place and he was very kind to look after me when I visited him. And I know he's deeply involved in the community in Edinburgh. And I'm very confident that he will make a great impact in this Scottish Parliament and hopefully the British politics too. So on my behalf, on behalf of Oldham Council, I am delighted to offer my sincere congratulations to you and wish you both a very successful term of office. Once again, thank you for making history, both of you. Thank you, Councillor Jabbar. Our next speaker, I can see our Vice President, Mr. Mahidur Rahman. I welcome Mr. Mahidur Rahman. Thank you. Assalamu alaikum. Our Honorable Chairman, Dr. Asnat Hussain, MB, and Honorable Director General, former Deputy Mayor of Tower Hamlet Council, Mr. Wahid Ahmed, and Vice President, Dr. Walid Asruddin, and our Finance Director, Mr. Matar Mia, and Education Director, Mr. Abdul Qadir Saleh, and Press and Publicity Director, Mr. Abul Kalam Chowdhury. And thanks to everybody, all our honorable members, Samsur Alam Litton here, our Press and International Affairs Secretary, Director. Thanks to everyone for attending this reception here today. And Mr. Abdul Latif JP, I can see from Birmingham, Barrister Nazrul Khosru Judge. I can see Anwar Kabir, Hassan Mahmoud Bhai, Anwar Kabir Bhai. Everybody is here. If you name them, it will take another minute. Please. Yeah, all this important member of our yes. global Bangladeshis. They are all distinguished members from all across the world, and we are proud of you being a member of you in this organization. However, I have got no other better word but to agree with what Councillor Jabbar Bhai has said about Mr. Anas Sarwar, our honourable member of Parliament, Scottish Parliament, also the honourable chairman of the Labour Party in Scotland, and I think he is the first Asian Muslim who became the chairman of this commission, and we are proud of him as well, and I am very much proud of Mr. Foysol Chowdhury being elected in the Parliament there. We are proud of him, and we wish him all the success in his political career. And as I said, what Councillor Jabbar Bhai has said about Mr. Anas Sarwar as well as Foysol Chowdhury, I have got no other better word but to agree with Mr. Councillor Jabbar Bhai and wish both of them all the best. And we are proud of both of you, and particularly Mr. Anas Sarwar. Thank you for coming and joining us today to celebrate our Eid Reunion Party. And we wish you also a bright future in your political career. God bless you all. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you. Very quickly, because I know I want to give the floor to the two renowned sons of ours who made their way into the parliament. I invite Councillor Ali Ahmed from Cardiff to say a few words, if he unmutes. Councillor Ali Ahmed, please. Welcome. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. First of all, I just want to thank everyone for organizing this, and I'm so proud of Foysol Bhai. Foysol Bhai, obviously, I think you lost the main constituent election by about 1,000 votes or something. I was watching it, and I was a bit shocked at that time, but I knew you're going to gain. So many congratulations to you, and I think you are flying not only Bangladeshi flag, a Muslim flag, and a Scottish flag, and a British flag in the Scottish Parliament. And is the leader of Scottish Labour Party still in the meeting? Yes, he is here. He is he? Okay, all right. Brother Anas, obviously I met your dad a number of times in London, and I'm sure we're so proud of you that you are a leader of Scottish Labour Party, and one day, inshallah,
that Labour will win. Labour will be running Scotland again in the future, because I know certain things happened, and so therefore we lost our grounding. But just thinking about Wales, Labour Party losing to Tories or Plaid Cymru is something unthinkable. But you never know. That this is what happened in Scotland, actually. So what I want to say is, again, so proud of you, Faisal Bhai, so proud of your, proud of our Bangladeshis, Muslims in Scotland, that they have supported you and you're going to carry a flag. What I want to say to Anas Bhai is, there was a very strong statement, I think, from the First Minister of Scotland about Palestine. I hope you and Faisal Bhai will carry the flag, because Al-Aqsa is a red line for us. Al-Aqsa is the heart of the Muslims. Al-Aqsa, as you all know, is the first masjid in Islam. And they are storming. They've done it last Friday as well. So they're storming into Al-Aqsa. It's just to provoke us. There was a massive demonstration last Saturday in Cardiff and today as well. And I said, we don't go and attack. And I don't want to see any Israeli children or innocent people to die as well, to be honest. It's the government. What is happening is they provoke us, the Muslims, and the Muslim backfire. They're not going to sit back and do nothing. When I enter your home and I say, this is part of this house is mine, you're not going to sit back and say, oh yeah, okay, right, you can take, because this is what's happening. That's what they do. They evict people. The Muslim wakes up. This is what's happening, and we get the blame end of the day. America and the West, they normally say they have the right to defend themselves. Defend against who? It's all under one country. Israel is controlling the whole of Palestine. So I hope my dua will be with you all to carry this flag and make a strong message, take a strong message to the Scottish Parliament, to liaise with UK Parliament as well. Our Welsh Parliament is going to be doing the same. I've spoken to Mark Drakeford, and I'm going to be meeting him sometime next week again, just to say, right, enough is enough. Terrorists, you breed terrorists from situation like that. Muslims 25, 30 years ago, there was no so-called Islamic terrorist. It all started from Palestine, injustice, and other thing that happened in the West supporting some of those, leaders and all that. So therefore, this is something need to stop. This is something that we need to resolve. We need to see independent Palestine as soon as possible. Hopefully, inshallah, within my lifetime. So finally, thank you for all the time that you've given me. Thank you for the organizer, Wahid Bhai and Hasnat Bhai, for organizing this, and all the other people who is in this meeting. And finally, Faisal Bhai, you made us proud. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, Hasnat Bhai. Ali Ahmed. Yeah. Hasnat Bhai, sorry, can I just interrupt you? I think Anas Sorwal has to go. So Okay. just we need to hear a little bit from him. Obviously, it is a celebration day. We are all emotional, but if we can hold on to our emotion for a few minutes, we just need to celebrate Faisal Bhai and our brother Anas Chowdhury's achievement. We just need to give him a time because he has to go. He was very kind. He asked me to give him a time so that he can come in and say a few words and we can go, because I can understand he's very busy. Obviously, he starts very early morning. As a leader of the party, it's a very difficult job to manage the party, and obviously that's all right. We'll give him this place. Yeah, okay. So let me finish by just very quickly. If I can say a few words about Anas Sowa. You all know his dad, as Jabbar Bhai said, Ali Bhai said, we were very close to his dad, and he is following his dad's path. And I'm sure already he made us proud, and he will make us more proud in future. So over to you, Asnat Bhai, and I think it's time that we give him a time, and then we carry on with our meeting. I wanted to give him at the beginning. So we heard from some of our leaders, and just to remind you also that Eid reunion and this celebration
mingled with the sadness of Gaza. And I'm quite grateful to Councillor Ali Ahmed to remind us, and also to tell Mr. Anas Sarwar and also Foysol that from Voice for Global Bangladeshi, we have written to United Nations protesting the Israeli barbarism. So we have done our part. We also copied our letter to the Palestinian ambassador in UK. So that is there. In this background, I now call upon Mr. Anas Sarwar, leader of Scottish Labour Party. Congratulations. The floor is yours. Jazakallah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and Assalamu alaikum to you all. Thank you, Chairman Saab, for the kind invitation, and to Obaid Bhai. Obaid Bhai contacted me this afternoon and said there's a call tonight to celebrate and recognise Foysol's election, and that's not something I could miss. So despite having COVID at home, thankfully not me, but other people in the household, I wanted to be on to make sure we recognise Foysol Bhai's achievement. And I'll come to a moment and recognise Foysol Bhai directly in a second. But I want to thank Councillor Ahmed for raising the plight of the Palestinian people. I want to give him reassurance that we did not delay in terms of our condemnation of Israel. We did not delay, even though the Parliament had not yet convened. I, as leader of the Scottish Labour Party, issued condemnation of Israel. And we have just been the first day of allowing in the new Parliament for us to lodge motions in the Parliament, have lodged a motion in my own name when leaders don't normally lodge motions in their own name, to give very strong condemnation of Israel, to demand an immediate ceasefire, to recognise that the heart of this conflict is an illegal occupation, illegal settlement growth, the illegal siege of Gaza, human rights violations, and the breach of international law, to recognise that Benjamin Netanyahu and the Israeli government are blockages to peace, and that the international community must use all options available to them in terms of pressure, whether that be arms embargoes, whether it be sanctions, in order to force the Israeli government and Benjamin Netanyahu to the table, and that ultimately we will only see peace when we have every Israeli life and every Palestinian life treated as equal. And we also demanded that we have a third party, truly independent interlocutor to negotiate that peaceful settlement, because I think many people will have lost trust in those people who are meant to have negotiated the peace long before now. So that is a motion that we've already lodged, Councillor Saab, in the Scottish Parliament, and it's a public statement that I made on day one. I would encourage other people in other parts of the UK Labour Party to do likewise, but I made the point in Scotland that I'm in charge of the Scottish Labour Party. I decide Scottish Labour Party policy and position alongside the membership here, and we are unequivocal in our condemnation and unequivocal about what needs to happen if we are to truly see peace for the people of Palestine. Alongside that, I realise you have your Eid celebration today, so can I wish you all Eid Mubarak, and make dua, inshallah, that all of your efforts during Ramadan are fulfilled and rewarded in this life, giving yourselves, your families, health, happiness, and success, but also importantly in the hereafter also. And the final point is just to congratulate Brother Foysol. It's fantastic to have a brother in the Parliament with us. We've only ever had 4 BME politicians in the Scottish Parliament prior to this election. All 4 from Pakistani background and all 4 from Glasgow. So to have a brother from a Bangladeshi background, also to have representation out with of Glasgow. So the first time Edinburgh has ever elected a parliamentarian from a BME background is the election of Foysol Bhai, which is a source of huge, fantastic congratulations and pride for us. And as someone who leads a political party, knowing I have a brother sitting with me on the benches, having my back is also a huge comfort to me also. So I would ask you all, please, do remember Foysol Bhai and I in your duas. Being a parliamentarian can be challenging, but it's also a very, very privileged position also, because we have a platform, we have a voice, and we have a duty to use that platform and that voice to speak for those that are oppressed, for those that don't have a voice,
for those that are the victims of injustice, for those that are the victims of inequality, for those that are the victims of unfairness, and for those who opportunity isn't an option, whether they are Muslim or non-Muslim, not just in Scotland, but across the UK and indeed across the world. And I promise you that the Labour Party I lead will always fight for those that need us most. And I know the Foysol boy will operate the exact same way in the Parliament and will be a huge pride, not just to the Bangladeshi community in Edinburgh, but also to the wider Scottish community, but to Bangladeshis across the UK and indeed across the world. So I'm looking forward to the occasion, not when we are on a Zoom call to celebrate Foysol Boy. I look forward to when lockdown is over and we can have a proper community celebration for Foysol Boy in Scotland. And I'm sure Foysol will give you all a very, very warm welcome to come and celebrate with him. I know how much his family is proud of him. He's our family too, and we're proud of him too. So Jazakallah for having me on, and I apologize I can't stay for too long. Jazakallah. Inshallah, inshallah. Thank you. I'm going to ask everyone, sorry, before Anas Bhai go, I want everyone to pray for Bobby. She's not well, so please do pray for her. And I'm sure she's getting better now. And thank you, Anas Bhai, for all the good words. And I was going to say that normally leaders don't do, but the motion you've done on the first day, it was excellent. So I just want to endorse that. And we all supported it. Thank you. Thank you, Anas Bhai, for coming in and making this event a success. Thank you. I want everyone to pray. We want to have a first Muslim first minister. So I'm looking at Anas Bhai to be the first Muslim first minister in Scotland. Inshallah. Okay. Before I give the floor to Faisal, I want to invite just two more speakers. One is I'm going to have to escape, Chairman Saab. I hope that's okay. Take care, Inshallah. everybody. Take care, everybody. Thank you. Salaam alaikum. Faisal, I will see you bright and early in the Parliament next week. Don't be late. Take care. Allah Hafiz. When are you going to invite all of us? As soon as the lockdown, as soon as the restrictions are over, you must come. We will. I'll make you a deal, Ohud Bhai. Once the restrictions are over, I'll get Foysol Bhai to organise this. We will invite the Bangladeshi community to come in to watch First Minister's questions, and we'll have lunch straight after First Minister's questions. Excellent. Inshallah. Very encouraging. Thank you for your kind invitation. Thank you. If you care to join us in another 1 hour's time, we will be still here celebrating Eid. So you are welcome to join us if you have the time. As tempting as that is, Hassan Bhai, I can't make that promise, but I'll try. I understand. Thank you. Thank you. Thank you. Two more. Assalamu alaikum. Thank you. We'll meet again. Thank you. Let's press on. Two more speakers. Mr. Tahir Chowdhury, our Director for Media Relations. Mr. Tahir Chowdhury, for a few minutes, will congratulate Faisal. And then Barrister Naz Khosru. Then I want to give the floor to Faisal. Mr. Tahir Chowdhury, please unmute Khuruka, and now you can speak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eid Mubarak to all participants. Firstly, I'd like to congratulate my grandson Faisal Chowdhury as a member of the Scottish Parliament. Faisal Chowdhury is my relative. I know him very well for last 35 years. As you know, Dr. Walid Tosaruddin was one of the founder of the Greater Sylhet Council. And Foysol also, he is a founder member of the Greater Sylhet Council, also ex-chair of the Greater Sylhet Council Scotland region, and also central vice chair of the DSC. Faisal Chowdhury is a very honest, sincere, hardworking social worker. His hard work in the mainstream politics achieved as a member of the Scottish Parliament. We are so proud about Faisal Chowdhury. I congratulate him again. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah bless him and give him more capacity, more ability to serve the local community and Bangladeshi community and Muslim Ummah. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you. ধন্যবাদ আপনাকে। এবার আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি, সবাই বাঙালি এখানে। জনাব নাজ খসরু সংক্ষেপে যদি ফয়সালকে অ্যাড্রেস করেন এবং আমাদের এই খুশিতে শামিল হন। আনমিউট ইয়োরসেলফ। মিস্টার নাজ খসরু, আনমিউট করেন।
Mr. Naz Khosru ke unmute kora jacche na? Sorry, I had a bit of difficulty. Okay, the floor is yours. Thank you for this opportunity. Congratulations to Brother Foysol Chowdhury. I think I met you once about 5 years ago, very briefly, in the company of your uncle in Edinburgh. Raj Hotel. Raj Hotel. Yes, yes, indeed. Not in Edinburgh. Yes, it is. It was in Edinburgh. Lunchtime, breakfast. It's a great city. I love going there. So can I just say, as all the speakers have said, you, brother, have made history. And we are so proud of you. And and also to see somebody who was born in Bangladesh. And I have just heard briefly from yourself, you went to school in Bangladesh, and then to come to the United Kingdom and become a member of Scottish Parliament. This is a huge achievement and inspiration for our children. Rarely unavailable. And we are so proud of you. So congratulations, and wish you all the success for the future. Take care. Thank you. Thank you. আমাদের সময় খুব কম, আমি ফয়সাল সাহেবকে দিতে যাচ্ছি ফ্লোর। তারপরেও যেমন যদিও ডিজি বলে ফেলছেন ওনার জন্য ফ্লোর শেষে টিকে থাকবে, আর এর মধ্যে যদি আনোয়ার কবির সাহেব বলতে চান বা আরো কেউ বলতে চান আমাকে একটু হিন্টস দিলেই বলতে পারি। তবে ফ্লোরটা এখন আপনাদের যদি অনুমতি থাকে তাহলে আমি ফয়সাল চৌধুরীকে দিতে চাই। আমাদের ভাগ্নে লতিফ ভাই মাতাব ভাই রইছেন তাদের। হ্যাঁ দিব আমি ফয়সাল সাহেবের কাছে শুনে নিই। আমি তো বললামই এখনই যে ফয়সাল সাহেবকে ফ্লোরটা দেই, যেমন আনাস সাহেবকে দিয়েছি, ওনাকে দেওয়ার পরে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আরো আপনারা বলবেন। মাহতাব সাহেব আছেন, লতিফ সাহেব আছেন, আমাদের আনোয়ারুল কবির সাহেব আছেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছেন, যদি দু কথা বলতে চান হাত তুলবেন। তারপরে এই পর্ব আমি শেষ করে দিতে চাই, কারণ দূর থেকে অনেকে ওয়েট করছেন, বলছেন যে আমরা চলে যেতে চাই। আমি ঈদ রিউনিয়নে হাসান মাহমুদ সাহেবকে হারাতে চাই না, কাজেই আমি 15 মিনিটের মধ্যে এগুলো শেষ করব। Over to you, Foysol. Thank you very much, Mama. First of all, Mama, আপনারা প্রথমে বলছেন যে আমি বাংলায় কথা কইতাম, কিন্তু না বাংলা ইংরেজি whichever is convenient to you. আমরা তো হইলাম কি সিলেটি এবং বাঙালি দুটোটা মিক্সড, তো আমি বাংলায় কথা কইব। কিন্তু তো আমি I would like to আজকের সবার সভাপতি আর আমরা এখানে উপস্থিত আমার মুরব্বিয়ান, আমার মামা, এখানে মামা ভাই এবং বন্ধুরা যারাই আছেন সবাই আসসালামু আলাইকুম। আমি রিয়েলি প্রাউড, আমি আসলে প্রাউড ফিল করতেছি যে আজকে আপনারা সামনে বইয়া আপনারা আমার তারিফ করতেছেন। আমি কিন্তু সারা জীবন কিন্তু আপনারা ফলো করছি। আপনি এখানে আমার যারা আমার নিউকাসলের মামা আছেন, আমার হাসনাম মামা আছেন, আমার মামা তো আছেন, আমার সবাই এখানে কিন্তু আমি কিন্তু আপনারা সবাই বাইকনা, সবাই আদরের, আমি সবাই ফেভারিট। আমার নানা এখানে আছেন, নানা আরেকদিন কইছেন যে নানা এডিনবরা আইলে পরে নানারে আমি লইয়া টাউন দেখাইছি, ইনশাল্লাহ এখনো আইলে এখনো লইয়া ঘুরাইমু নানা, আপনার ড্রাইভার আমি সবসময় আমি রেডি আছি। আমার এখানে আমার বন্ধু ভাই আছেন, এখানে আমার কাউন্সিলর আলী আহমেদ ভাই আছেন, আমার জব্বার ভাই, ওহিদ ভাই। আমরা কিন্তু কেউ আমরা সাইডে না। আমার এখনো মনে আছে যখন জব্বার ভাই এডিনবরা আইছিল, তখন কিন্তু আমি পলিটিক্সে তেমন একটা হেভিলি ইনভলভ আছিলাম না। তো জব্বার ভাই কিন্তু আমার অনেক সময় কইছেন যে ফয়সল ভাই লগ স্যার বানা, আপনারা কিন্তু আমি কিন্তু এটা কিন্তু খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আমি এই জন্য আমি আজকে আবার সবার সামনে আমি জব্বার ভাইরে থ্যাংক ইউ দিতাম চাই। তাই কিন্তু সবসময় আমার এনকারেজ করছেন এবং কইছেন যে, এবং আমার এখনো মনে আছে বারান্দার যে আমরা মনে হয় লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ মিটিংটা করছিলাম, জব্বার ভাই কিন্তু এটা শুরু করে দিছিল। তো লাইফের মধ্যে কিন্তু সবসময় সবাইরই একটা সাহস লাগে। আজকে কিন্তু আপনারা আরো একটা বড় সাহস আমারে দিছেন। আপনারা যারা এখানে আইছেন আমার লাগি, আপনারা আজকে আমার যে সম্মান দিছেন, আমি কিন্তু আসলে রিয়েলি প্রাউড যে আমার কিন্তু আজকে বাসায় কিছু বলার মতো নাই। আমি যাদের কাছে বড় হইছি, যাদের কাছে পলিটিক্স শিখছি, আমি তো ছোটবেলা থেকে কিন্তু আমার মামার সাথে সব জায়গাতে, এই ইউনাইটেড কিংডমের মনে হয় কোনো জায়গা বাকি নাই যে আমি মামার সাথে গেছি না। আরো তো যখন নতুন ড্রাইভিং পাস করছি, ড্রাইভিং খুব পছন্দ করতাম। তো আমার আজকে রহিম মামা নাই, আমার এখনো মনে আছে রহিম মামার সাথে আমরা এই সামাদ মামা
কোনো জায়গায় আমি বাকি রাখছি না এবং সবাই কিন্তু আদর করছে আমারে এবং আমি জানি এখনো আপনারা আমারে আদর করতেছেন এবং আপনারা যদি আমার জন্য দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ I will do what I have to do. I will definitely do what I can do. আর আমার আরেকটা জিনিস আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, আমরা বর্তমানে যে লিডার আনাস সারওয়ার, হে কিন্তু এজ এ লিডার কোনোদিন কিন্তু কোনো সময় মোশন রেজ করে না। সে কিন্তু প্রথম দিনই সে মোশন রেজ করছে এবং সব সারপ্রাইজ হয়ে গেছে যে লিডার এটা করতেছে এবং এটা নিয়ে কিন্তু প্রথম দিনই ইমার্জেন্সি ডিবেট হয়েছে আমাদের স্কটিশ পার্লামেন্টে। তো আমরা যখন যেটা করার দরকার আমরা করবো। আপনারা আমরা কিন্তু যারা পার্লামেন্টে আছি পলিসি মেকিং ও আমরাই, তো আমরা কিন্তু অনেক প্রফেশনাল লোক আছেন, সব জায়গাতে আছেন। আমরা বাঙালির মধ্যে কিন্তু আমরা এখন আর পিছিয়ে নাই। আমরা দেখা গেছে যে এই প্যান্ডেমিকে দেখা গেছে যে আমরা বাঙালিরা কিন্তু অনেক এফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু আজকে দেখা গেছে যে এটা কোনো ডেটা নাই আমাদের। তো এই কোয়েশ্চন গুলা কিন্তু পার্লামেন্টে আমরা রেজ করতে পারবো। আমরা আপনারা যারা আছে, আমরা যারা প্রফেশনাল লোক যে যেখানে আছেন, যদি কোনো পলিসি বা কোনো এভিডেন্স দেয়া যদি কোনো ইস্যু আমরা কাছে তুলে ধরুন, এখানে ওহিদ ভাই আছেন, আমার আলী আহমেদ ভাই আছেন, জব্বার ভাই আছেন, আমি আছি, আমি মনে করি আমরা সবাই আমরা ওয়েতে আমরা এটা রেজ করতে পারবো। তো আপনারা সবাই আমার লাগি দোয়া করবা। আর আসলে আই এম রিয়েলি অনার্ড আজকে আপনারা আমার এতটুকু সম্মান দিচ্ছেন। আপনারা আমার মুরব্বী। আমি মনে করি যে সারা জীবন আপনারা সম্মান দিয়ে গেছি, আপনারা সেবা করে গেছি, আমি সামনে দিয়েও করবো, আরো আমি করতাম চাই। আর এখনো আমি পার্লামেন্টও যাই আর যেখানেই যাই না কেন এখনো আপনারই ভাই বন্ধু বাইকনা। আর সব সময় আগের যে মনান দেখে গেছিলাম এখনো দেখতা, আমার লাগি দোয়া করবা। আর সবাই আমরা যাতে ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারি, যে ইজ্জতটা আপনারা দিচ্ছেন এটা ধরে রাখতে পারি, আমি সকলের কাছে রিকোয়েস্ট করবো এই দোয়াটা আপনারা আমার লাগি করবা। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ফয়সাল, তুমি তো আমাদের আদরের ধন। ইউ আর আওয়ার পার্ট। ছোটবেলা থেকে তোমাকে আমরা দেখে আসছি, and we believe you will keep our pride and keep us in the forefront along with you. We will be always beside you. Our blessing will be there, our dua will be there. এখন কমিউনিটির অনেক মেম্বার বাকি আছেন যারা দুই একটা কথা বলতে চান। আমি মাহতাব মিয়া সাহেবকে আহ্বান করছি, তারপরে হাত একটু আমাকে ইশারা করলে বা ওয়াহিদ সাহেবকে ইশারা করলে। অবশ্যই আনোয়ারুল কবির সাহেব হাত তুলেছেন জার্মানি থেকে। আমি একটু মাহতাব সাহেবের কাছে যাই, ওনাদের কাছে নিউ কাসেলের মানুষ, আমাদের ডিরেক্টর ফর ফিনান্স। মাহতাব সাহেব একটু আনমিউট করে খুব সংক্ষেপে ফয়সালকে একটু দোয়া দেবেন। মাহতাব সাহেব আনমিউট করেন, তারপরেই আমি জার্মানিতে আনোয়ারুল কবির সাহেবের কাছে ফিরে যাব। খুব সংক্ষেপে আমি 11টার মধ্যে শেষ করতে চাচ্ছি এই পর্ব। তারপরে ফয়সাল আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমাদের রিইউনিয়নে থাকবে, ডোন্ট ওয়ারি। সেকেন্ড পার্টটা আমরা আরেকটু জলদি থাকে তাহলে ওনাকে দিয়ে দেন। না, ওনাকে ছাড়তে যাচ্ছি না, উনি থাকবেন। Thank you, Mr. President, and my colleagues, and newly elected MSP, our dear Bagina Fazil Chowdhury, এবং distinguished guests. Assalamu alaikum wa rahmatullah. সবাইকে ঈদ মোবারক। আসলে তো I'm greatly privileged এই কারণে যে ফজল চৌধুরী যেদিন ইলেক্টেড হয়েছে তার পরের দিনই আমি সুযোগ পেয়েছিলাম যে আরেকটা রিসেপশনে যুক্ত হওয়ার জন্য। তো এই পর্যায়ে আমি ওনাকে আমার অলরেডি হার্টিয়েস্ট কংগ্রেচুলেশন দিয়েছি, কিন্তু এগেইন বারবার সুযোগ পাওয়া সবার ভাগ্য হয় না। সুতরাং আজকে ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওনাকে যখন সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে, I would like to extend my heartiest congratulations once again এবং ফজল চৌধুরীকে, এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের কাউন্সিলর জব্বার ভাই, যে ডেপুটি লিডার অফ হোল্ডার, যে উনি যে প্রস্তাব নিয়ে আসছিলেন যে আনাস সারওয়ার, যেহেতু আজকে উনি স্কটিশ লেবার পার্টির লিডার, উনি যুক্ত হয়েছেন, and he is elected the leader this year as well. So his proposal was joint reception was very timely proposal, and I thank you Jabbar bhai for that. And it's in the Scotland this year. It's not only this our Bhagina Fazil Chowdhury has been elected. He made a century, double century, the Anas Sarwar. The reason I said because he is the first BME leader for Labour Party as such, a big party. So it was a great celebration for both of them. So for Fazil Chowdhury, because we all know him very much from beginning, because he is very much attached to our
community, and as Wali Bhai said, that from childhood he always to integrate us with various community activities, and his family has ethics of community works and community activities, and it is in his blood, to be honest. So his fulfillment of becoming elected this time obviously comes with a challenge. And all the years, Foysol, you've been working for the people, and you took the people welfare and well-being in your heart, and with various organizations to best you can do, or you can deliver for the community as such. But now it's a challenge for you, because you are in a platform where your voice will be heard more harder and stronger than our small organizations. So our expectation obviously will remain high. And I pray to God, Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah Rabbul Izzat give you all the tawfiq and capability and the ability that you can perform your duty for the people that you have represent, or you are representing in this Scottish Parliament. And in the same time, you will be leading our second, third generation as an inspiration, as a role model, to inspire many of us, our new generations of the Great Britain. By saying that, I don't want to take much of your time. My heartiest thanks, and once again goes to you and everybody in here. And thank you very much for giving me the floor, Mr. President. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you. একটু সংক্ষিপ্ত হবেন, কারণ পরবর্তীতেও ফয়সল থাকবে ঈদ রিউনিয়নে। ফয়সলের তো গানও গাইতে পারে। আমি এখন আনোয়ার কবির সাহেবকে দিচ্ছি, আনমিউট করে জার্মানি থেকে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স। আনোয়ার কবির সাহেব, আনমিউট yourself and say a few words. Good evening, dear gentlemen. Dear Honorable President, Dr. Hasnat Hussain, DG Wahid Ahmed, distinguished guest, all of my colleagues. Time save korbar lagi, ami thura mati leimo, beshi na. So, congratulations, Bagna, Foysol Chowdhury, you are our proud. I congratulate you on behalf of German Bengali community, German Bangladesh Chamber of Commerce. শুদ্ধ ভাষায় যদি বাংলায় বলি, অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আর সিলেটি ভাষায় যদি বলি, নয়া দামানের গান লইয়া বাংলাদেশে হিট তো করছেই, এটা মামলাও হইছে। আমি আমাদের ফয়সল চৌধুরীকে জার্মানিতে আনিয়া নিজের হাতে যদি বাটার পান খাওয়াইতে পারতাম, দিলের ভিতরে খুব ভালো লাগতো। আমি আশা করি আমি থোড়া থোড়া মাতি লাইছি আমার কমিউনিটির লোকজনের সাথে, যে তারা আনতাম জার্মানিতে। করোনা যাক, ইনশাল্লাহ আনিয়া আপনারা লইয়া বাটার পান আমরা ইহানো খাইবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি খুব সংক্ষেপে আমাদের ডিরেক্টর ফর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স লতিফ সাহেবকে বলছি যে একটু ফয়সালকে দিবেন, তারপরে ঈদ ইউনিয়নের পার্ট শুরু হবে। Thank you, Mr. Chairman. Thank you, আমার ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশি ডিজি সাহেব এবং আমার সম্মানিত সহপাঠীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যদিও আমরা এটা দুইটা পর্বে, একটা পর্ব তো শেষ পর্যায়ে আইব, তবুও ঈদের শুভেচ্ছা, যদিও দেরি গেল, ঈদের শুভেচ্ছা জানাইয়া আমি ফয়সল চৌধুরীকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে চাই না, because Foysol Chowdhury is our pride, not only for the Bangladeshi community, the whole Asian community. And he set an example to become the first Bangladeshi Scottish MP in Scotland. So it is not only for Scottish people, it is for the whole Bangladeshi community is proud of your achievement. So I wish Foysol Chowdhury to do a better job in Parliament. I would like to offer my full prayer with you and wish all the best for Allah Rabbul Alamin to give you enough strength and make a strong voices for your in the Parliament, and especially the people you represent.
স্পেশালি আনাস স্যারকে আমি একটু ধন্যবাদ দিতে চাইছিলাম, বাট হিজ left us. But I think Anas Sarwar is a big pride for the whole Asian community, and I really congratulate him. তো আমি বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, সবাই একই কথা বলবে। আমি ফয়সল চৌধুরীকে অনুরোধ করব যে সবসময় নিজেকে শক্তভাবে সত্যি এবং নিষ্ঠার সাথে কথা বলবেন, এবং দোয়া করি আপনি একজন ভালো পার্লামেন্টারিয়ান হবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। কারণ আপনার বিগত দিনের যে কাজকর্ম, কমিউনিটির সাথে যে ডিলিং, এটা আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করছি। and I think you can make it better, and we can make a certain example for the British Scottish Parliament. So thank you. Thank you. এবার আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে নিউহামের কাউন্সিলর ব্যারিস্টার নজির এসেছেন। নজির সাহেব, আনমিউট করে এই পর্বে আপনি ফয়সলের জন্য নিশ্চয়ই দোয়া শুভেচ্ছা আছে, আপনি দুটো কথা বলুন। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, বলেন। আমি একটু দুঃখ প্রকাশ করছি একটু লেট হওয়ার জন্য। আসলে রোজা রেখে দিয়েছিলাম, আর রমজানের চেয়ে বাইরে রোজা কিন্তু কষ্টের। নো প্রবলেম, দেরি নয়, আপনি ঠিক সময় আসছেন, বলেন। আমি প্রথম দিক দিয়ে কিছু মিস করেছি, তো সবার কথা যে বলা হয় যে শেষে কথা বললে একটা সুবিধা, সবার কথার সাথে আমি একো করি, সবার কথার সাথে আমি একমত। এবং ফয়সল চৌধুরী অত্যন্ত কাজের লোক, পরিশ্রমী লোক, এবং বাংলা একটা কথা আছে, মামু বাগনা যেখানে আপদ নাই সেখানে। আজকে মামু বাগনা এবং নানা তিন প্রজন্মই সামনে স্ক্রিনে আছে নাকি। তো আমরা তার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি, এবং আমার বিশ্বাস যে হি উইল বি এবল টু রিপ্রেজেন্ট হিজ কনস্টিটিউয়েন্টস কম্পিটেন্টলি। তার পাশাপাশি ব্রিটিশ বাংলাদেশি বা স্কটিশ বাংলাদেশি ইস্যুগুলো উনি প্রমোট করবেন আর কি। তো আমি তার সুস্থতা, দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। ফয়সল তো আমাদের আনোয়ার ভাই মনে আছেন, আনোয়ার হোসেন ভাই কেন আছেন? এই যে আলফা। হ্যাঁ, তো ফয়সল তো আমাদেরই ছেলে। চেয়ারম্যান, ইয়েস প্লিজ। আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? আমি জয়েন করছি কিন্তু অনেক প্রথম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, কে বলছেন? ডক্টর হুমায়ুন? আমি ডক্টর হুমায়ুন বলছি। আমি প্রথম থেকেই আপনাদের সাথে আছি। এই পর্বে যদি বলতে চান তাহলে নিশ্চয়ই ফ্লোর ইজ ইয়ার্স। আমি আর দুজন বক্তা নেব, নিয়ে এটা শেষ করে আমরা ঈদের ওখানে যাচ্ছি, তখন প্রাণ ভরে আবার ফয়সলকেও উদ্দেশ্য করেও বলা যাবে। তবে এখন আমি যদি হুমায়ুন সাহেব ফ্লোর নিতে চান, আপনি ফয়সলকে দোয়া দিতে পারেন। নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়া থেকে এত ভোরে জয়েন করছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। ওভার টু ইউ, ডক্টর হুমায়ুন। Thank you, Mr. Chairman, and Mr. DG, and all other dignitaries, members of our platform. Assalamu alaikum. সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা দিতে হলো। আশা করি সবাই ভালো আছেন, এবং it is a very good news, both two good news. One is you are now a bit of comfortable with this pandemic, is almost over, is in your life not much troubles now. And second one, yeah, definitely I congratulate Mr. Foysol Chowdhury for his great achievement, এবং আমি আশা করব ইনশাল্লাহ you will carry the flag and accordingly pass the messages to the parliament for establishing peace around the world, especially in Gaza, and you will play a great role on raising a voice in the parliament regarding the atrocity in back in Bangladesh, in our country as well, and all other members. সবাই সুস্থ থাকবেন আশা করি ইনশাআল্লাহ। That's all I have to say. Over to you, Mr. Chairman. ধন্যবাদ। আমি আসলে এখন আমাদের ডিজি সাহেবকে দিতে চাই সব কৃতিত্ব, তার এই আনাস সারোয়ার সাহেবকে আনার জন্য, এবং উই আর ভেরি প্লিজ যে ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশি সম্বন্ধে ওনাকে আমরা ব্রিফ করতে পারবো। এবং ফয়সল তো আছেনই, ফয়সল আমাদের ছেলে। আমার একটা জিনিস আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হলো, ওই এডিনবরা গেলে ফয়সলই ফুটবল ম্যাচ কোথায় হচ্ছে আমার ছেলেকেও নিয়ে যেত। আমার ছেলে এখন ডাক্তার, ইউসিএল এ, ফয়সল আমাদের পার্লামেন্টেরিয়ান। আমাদের গর্বের তো শেষ নাই, এবং আমাদের শুভেচ্ছা দোয়া ওদের সঙ্গে থাকবে। তো এই ট্রানজিশনে
এজেন্ডা নাম্বার 1 থেকে এজেন্ডা নাম্বার 2 তে যাওয়ার পথে আমি ডিজি সাহেবকে দিতে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে যিনি এই সংযোজনা করবেন, দুই স্রোতের মাঝখানে আমি হাসান মাহমুদ আমাকে ইশারা করছেন। আমি সুদূর কানাডা থেকে ফরমার মুসলিম কাউন্সিল ফর কানাডার ফরমার চেয়ার, আমাদের বন্ধু আর আমাদের ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ আমাদের সুরিদ হাসান মাহমুদকে এই আমাদের ফয়সল, আমাদের ভাগ্নে, আমাদের ভাই, ওর সম্বন্ধে আপনার শুভেচ্ছা, আপনার দোয়া। আপনি 1-2 মিনিট বলেন, পরে আমরা নেক্সট পর্যায়ে যাচ্ছি থ্রু ডিজি। আমি আপনাকে 1 মিনিট, আধা মিনিট এই বিষয়ে বলতে বলছি, তারপরেই ডিজি সাহেবের থ্রুতে আমরা সেকেন্ড পর্বে যাব, তখন ইউ উইল বি দি ফার্স্ট। আমি তো কনফিউজ, তুমি আমাকে আপনি করে বলছো? এখন তুমি আমার ছোটবেলার বন্ধু, আমি এই এই সুধী সমাবেশে আপনি সম্বোধন করায় তুমি আশা করি এটা অ্যাকসেপ্ট করবে, বাট ইটস অলরাইট। আচ্ছা ঠিক আছে। তো প্রথমেই আমি যেটা ওই ভাষার কথা উঠলো, সিলেটি ভাষা, আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলো আমাদের সম্পদ। আমাদের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষা এক একটা পাপড়ির মতন আমাদের বাংলা ভাষার ফুলটাকে ধরে রেখেছে। আর তাছাড়া আমার একটা এমবিলিক্যাল কর্ডও আছে। আমার প্রথম শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি ব্লু বার্ড নামে এক কামরার একটা স্কুল, একটা টিলার উপরে ছিল। আর আমাদের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মাত্র একজন, উনি ছিলেন ব্রিটিশ। তো কাজেই আমার একটা রগ রয়ে গেছে। আর শহরে কোথাও একটা পাড়া আছে, তার নাম কাজীটোলা, নিশ্চয়ই ওইখানে ছিল আমাদের বাড়ি। তো যাই হোক, এখন কাজের কথায় আসি। ফয়সল চৌধুরী আমাদের পরের প্রজন্ম। বাঙালিরা এত দিন থেকে বিদেশে, বিশেষ করে লন্ডনে তো প্রায় 150-200 বছর আগে থেকেই আমরা আছি। ইট ওয়াজ টাইম যে we should have penetrated the parliament long ago, but never let যা হোক হয়েছে। এখন আমি মনে করিয়ে দিতে চাই ফয়সলকে যে being a lawmaker is a privilege loaded with responsibilities. আজকে যে গাজায় রক্তক্ষরণের জন্য আমরা ভয়েস ফর জাস্টিস থেকে কথা বলেছি, পার্লামেন্টে কথা উঠছে, এই রক্তক্ষরণ, এই অত্যাচারটার রুট কিন্তু ওই পার্লামেন্ট। কোনো না কোনো পার্লামেন্টের কোনো না কোনো পলিটিশিয়ানরাই এই জঘন্য হিংস্র ডিসিশন নিচ্ছে। কাজেই অসুখটা যেখান থেকে এসছে, ওষুধটাও সেখান থেকেই আসতে হবে, কোনো না কোনো পার্লামেন্ট থেকে। ফয়সল, একটা কথা বলি, আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির রাস্তাটা কাঁটা দিয়ে ভরে রেখেছে অনেক রাজনীতিবিদ। ইফ ইউ ক্যান রিমুভ অনলি ওয়ান থ্রোন, যদি জীবনে একটা কাঁটা সরাতে পারেন, তাহলেও তো অনেক অনেক দোয়া রইল। ওভার টু ইউ। ধন্যবাদ। আমি এবার ডিজি সাহেবের কাছে ফেরত যাচ্ছি। এই পর্বে তার লাস্ট বক্তব্য, যদিও উনি মাঝে মাঝে বলছেন, কিন্তু আমি মনে করি, আমি ভাবছিলাম যে ডিজি সাহেবের কাছে ফেরত দেব। আনমিউট করে এই পর্বে ফয়সলকে তার শুভেচ্ছা, তার দোয়া দেবেন, তারপরেই আমরা সেকেন্ড পর্বে যাচ্ছি। আপনারা কেউ যাবেন না, সেকেন্ড পর্ব উইল বি মোর ইন্টারেস্টিং। ওভার টু ডিজি আমাদের ওয়াহিদ আহমেদ সাহেবের কাছে। ওয়াহিদ, একটু আনমিউট করে এই ফয়সলকে তোমার দোয়া। আসসালামু আলাইকুম। শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সকলকে, ধন্যবাদ। আমি আসলে বেশি সময় নিব না, কারণ আমি আসলে মাঝে মধ্যে চেষ্টা করেছি একটু হাসনাত ভাইকে হেল্প করার জন্য, যাতে প্রোগ্রামটা সুন্দর হয়। কারণ আমাদের আনাস সরোয়ার, আমি যে গ্রেট লিডার, এটা আজকে প্রমাণ করেছেন। আমি উনাকে আমি আসলে 12টার দিকে আমি টেক্সট দিয়েছিলাম, যেহেতু আমাদের অনেক দিনের সম্পর্ক। আমার টেক্সটের উত্তর কিন্তু সাথে সাথে দিয়েছে, কারণ উনার যেহেতু এমএসপি, উনার কলিগ, উনার সম্মানে আমরা প্রোগ্রাম করতেছি। উনি কিন্তু সাথে সাথেই আমাকে উত্তর দিয়েছে এবং আমার কাছে জোকও করেছে যে আই ক্যানট মিস ফয়সল ভাইজ ইভেন্ট। সো সে অনেক ব্যস্ত, আমরা সকলে জানি যে লেবার ফ্রেন্ড মুসলিম লেবার নেটওয়ার্ক ইভেন্ট করেছিল ইফতার পার্টিতে, তার চিফ গেস্ট করে সে আসতে পারেনি, সে ভিডিও বার্তা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু আপনাদের সম্মানে, হাসনাত ভাই বলেন, আমাদের এই গ্রেট অর্গানাইজেশন সম্মানে এবং ফয়সল ভাই সম্মানে সে কিন্তু এসেছে এবং বেশ কিছু সময় ছিল এবং আমাদের অনেকেরই মুরব্বীদের কথা শুনেছে।
আমরা যোগ্য করেছি এবং সে আমাদেরকে ইনডাইরেক্টলি পার্লামেন্টে দাওয়াত দিয়েছে। এটা আমাদের, আমি মনে করি আমাদের অর্গানাইজেশন একটা অ্যাচিভমেন্ট আসলে আমরা এটা ইনশাল্লাহ আমরা যাবো এবং ইনশাল্লাহ ফয়সল ভাই যেহেতু আমাদের এখন এমএসপি হয়েছে অর্গানাইজেশনে আমরা যাব এবং এটা আমরা ইনশাল্লাহ যতটুকু সম্ভব আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য যেখানেই আছে স্কটল্যান্ডে এখন আরো সুযোগ হলো আমাদের কাজ করার। আর আমি বেশি কিছু বলতে চাই না ফয়সল ভাইয়ের জন্য, আমি অলওয়েজ আই এম প্রাউড অফ উনি যে অ্যাক্টিভিস্ট আমি দূর থেকে ফলো করতাম, উনি গত নির্বাচন করেছেন, আমি ওনার ফেসবুকে শেয়ার করেছি, আমি জানতাম ওই দিন উনি হয়তো জিতবেন না কিন্তু এক সময় আসবেও না, এটা আমরা কনফিডেন্ট ছিলাম। এইবার নির্বাচনের সময় আমি আমার ছেলে সে পলিটিক্যালি অনেক সাউন্ড, তার সাথে আমি শেয়ার করতেছিলাম এবং সে আমারে বলতেছিল আব্বা হোয়াট হি উইল উইন। সামটাইমস আমি মনে করছি, আমি মনে বলতেছি যে সে মনে হয় জোক করতেছে, না হি উইল উইন, সে আমাকে কনফিডেন্টলি বলছে যে হোয়াট হি উইল উইন, এই কথাটা বলছে। আমি না যেভাবে দোষ নামতেছে লেবার পার্টি আমি একটু ওয়ারি আছে, না হোয়াট হি উইল উইন, এবং এটা সে 3 বার বলেছে এবং হি ওয়ান। আমরা অফকোর্স উই আর প্রাউড অফ ফয়সল ভাই। আমি গেছিলাম, আমার মনে আছে আমি আমাকে স্কটল্যান্ডে গিয়েছিলাম, উনি আমাকে আমার ফ্যামিলি গিয়ে উনি আমাকে গাড়ি রিভার্স করে চলে যেতে বলেছেন যে ওনার রেস্টুরেন্টে। তো এই সময় পারি নাই, আমি বলছিলাম যে আমরা একবার আসবো। তো ইনশাল্লাহ ফয়সল ভাই আপনি পার্লামেন্টে গিয়েছেন, ইনশাল্লাহ লোকমুখী হয়েছেন, আমরা দোয়া করি। আজকে যে প্রথম যে কাজটা আপনারা করেছেন এটা হচ্ছে গ্রেট ওয়ার্ক। আমাদের যে প্যালেস্টাইনিদের জন্য আপনারা যে আপনি রাইটই বলেছেন, একটা লিডার এইভাবে করেন অন্যদেরকে করায়, সে ব্রেভ, তার বাপের মতো। আমি আনোয়ার সরকারকে আমি দেখেছি, হি ইজ ব্রেভ এন্ড হি উইল মেক আস মোর প্রাউড। আপনাদের সহযোগিতা বলে যেটা আজকে একটা কথা বলেছে, ইউ উইল বি হিজ আইজ এন্ড ইয়ার্স। তো এই যে একটা সাহস, এটা কিন্তু অনেক বড় সাহস। একজন ভাই পেয়েছে সে পার্লামেন্টে এবং দুশ্মনদেরকে পার্টির ভিতরে এবং বাইরে এটা ইয়ে করতে আপনার অনেক সহযোগিতা সে পাবে ইনশাল্লাহ। আমরা প্রাউড, আমরা কমিউনিটি হিসাবে প্রাউড করি আপনাকে এবং বন্ধু হিসাবে ভাই হিসাবে আমরা প্রাউড করি এবং আশা করি আপনার মাধ্যমে আমাদের কমিউনিটি, বিশেষ করে বাংলাদেশি কমিউনিটি স্কটল্যান্ডে আরো এগিয়ে যাবে। আমাদের ফিউচার জেনারেশন, আমাদের ছেলে বাচ্চারাও আপনাদেরকে ফলো করবে, এটাই স্বাভাবিক। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এখানে আপনাকে যারা সাপোর্ট করেছেন, ওয়ালি ভাইকে অবশ্যই এখানে ধন্যবাদ না দিলে ছোট করা হবে। ওয়ালি ভাই অনেক সাপোর্ট করেছেন আপনাকে, আপনি যেটা বলেছেন এবং সবাই এটা উইটনেস। এখানে অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি কারো মানে হাসান ভাই অলরেডি যোগ একটা করেছেন শুরু হওয়ার আগে, আমরা আরো যোগ শুনতে চাই। ঈদের সময় কিছু কবিতা শুনতে চাই, আমাদের রাজ ভাই এসেছেন। আমি এখানে আমি মনে হয় হাসান ভাই যেটা বলছেন যে এখানে আমরা এই অনুষ্ঠানের আমরা সমাপ্তি করতেছি, এরপরে আমরা ঈদ চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ হাসান ভাই, ওভার টু ইউ अगेन। হাসান ভাই আনমিউট করেন। শেষ কথাটা ফয়সল থাকবে আমাদের সঙ্গে রিউনিয়নে। আমি এটাও ওয়ালি সাহেবের সঙ্গে শেয়ার করছি, যখন ইলেকশন চলছে ওয়ালি সাহেব বলছেন সংশয়ের কথা, আমি কিন্তু বলছিলাম না ফয়সল এবার জিতবে, ওয়ালি সাহেবকে বলছিলাম ইনশাআল্লাহ জিতবে। আসলে সবাই দোয়াই কিন্তু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওহিদ ভাই, থ্যাংক ইউ। আসলে এই যে কনফিডেন্সটা এবং আজকে সকলের ইউনিয়নে আমি কিন্তু আমি নিজের আরো অনেক প্রেসারের মধ্যে এখন মনে করতেছি যে সবাই যে খুশি হইয়া যেভাবে ইয়ে করছেন, ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো সকলের মুখটা আবার এইরকম রাখতাম। আর আমার লাইক এগেইন আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট আমাদের সঙ্গে আব্দুল কাদের সালেহ সাহেব আছেন। ঈদ ইউনিয়নের সেকেন্ড পার্টে শেষের দিকে দোয়া হবে, তোমার জন্য স্পেশালি দোয়া হবে। এটা হবে ফয়সল অত্যন্ত মাটির একদম সান অফ দি সয়েল যেটা বলা যায়, কমিউনিটির মানুষ, সব কাজে কমিউনিটির সব কাজে সোশ্যাল কাজে। তাই সাহেব উল্লেখ করেছেন গ্রেটার সিলেট, বাংলাদেশি অর্গানাইজেশন, ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ, সব কিছুতে ফয়সল অলওয়েজ প্লেড অ্যান অ্যাক্টিভ রোল। আল্লাহ তাকে সেই সম্মানের পথে বসিয়েছেন। নিশ্চয়ই তা আল্লাহর একটা উদ্দেশ্য আছে, তার মাধ্যমে ভালো কাজ হবে, এটা আমাদের আশা। আমি এইবার সেকেন্ড পর্বে চলে যেতে চাচ্ছি, আপনারা অনুমতি দিলে। আপনাদের সবার চান্স এখানে হবে। আমি খুব সচেতন যে দূর দূরান্ত থেকে আমার অনেক ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশে অনেক রিপ্রেজেন্টেটিভরা জয়েন করেছেন, তাদেরকে এই পর্যায়ে আমরা দিইনি, তবে এই নেক্সট পর্যায়টা আমাদের ঈদ রিউনিয়ন। এই রিউনিয়নে আপনাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এবং তার আগে যেহেতু জেনারেল মেম্বার্সের দু একটা কথা অ্যাড করে দিতে চাই, আমরা কিন্তু এর মধ্যে রোজার মধ্যে বা তার আগে বসে নেই। তা আমরা এই ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে বা যেহেতু বাংলাদেশের এটা 50তম বার্ষিকী, যারা প্রবাস থেকে অবদান রেখেছেন, দেশ তাদের মূল্যায়ন নাই বা করলো,
আমরা ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে একটা সাব কমিটি করে দিয়েছি আমাদের ডিরেক্টর ফর কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ দারা সাহেবের সঙ্গে। তারা যাচাই বাছাই করে আমাদের সামনে পেশ করবেন যে কোন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে যারা অবদান রেখেছেন তাদেরকে আমরা মূল্যায়ন করবো। এই একটা জিনিস আপনাদের কাছে সামনে নিয়ে আসবো। ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশি থেকে গাজাতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অলরেডি আপনাদের কাছে মেনশন করা হয়েছে। আমরা আপনাদের সমবেদনা পৌঁছে দিয়েছি ইউনাইটেড নেশনসে, আমাদের উৎকণ্ঠার কথা বলেছি। এই ব্যাপারে অগ্রগতি হচ্ছে, ওয়েবসাইট ইত্যাদির ব্যাপারে অগ্রগতি হচ্ছে। তো এইগুলা বিষয়ে আপনাদেরকে আমরা পরবর্তী মিটিং এ করব। আজকের ঈদ রিউনিয়ন উপলক্ষে যে আমরা আগের ডিসিশন এবং আমরা গতবারও ঈদ উল ফিতর করোনার ভেতরের মধ্যেই পালন করেছিলাম, এবারও সেটা করব। আমাদের মধ্যে অনেকে কবিতা লেখেন, ডক্টর ওয়াহিদুল আলম আছেন, আমাদের তাহির সাহেব আছেন, আমাদের নাদির দরাজ আছেন, আমাদের সঙ্গে হাসান মাহমুদ জয়েন করেছেন। কাজে আমি আপনারা অনুমতি দিলে, অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন, হাসান মাহমুদ সাহেবকে দিয়ে এটা ওপেন করতে চাই। তারপরে আপনারা হাত তুলবেন, ইশারা করবেন, এটা আপনাদের অনুষ্ঠান, ঈদ রিউনিয়ন। আপনারা whatever you want to present, to express your emotions, whichever way, you are most welcome, but enjoy this session. So I want to, এবং শেষের দিকে একদম শেষে আমরা একটু ছোট্ট দোয়া করব। আমাদের সঙ্গে আমাদের আব্দুল কাদের সালেহ সাহেব আছেন, উনি আমাদের বড় গর্বের এবং প্রিয় মানুষ, উনি দোয়া দিয়ে এটা শেষ করবেন। কাজে আপনারা কেউ চলে যাবেন না, আমি আনমিউট করে হাসান মাহমুদ সাহেবকে দিতে যাচ্ছি। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি নাদির দরাজ সাহেব জয়েন করেছেন, কাজে এই পর্যায়ে এটা ওনার অনুষ্ঠান। ডিরেক্টর ফর হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স নাদির দরাজ সাহেব এসে গেছেন, কাজে আমি খুব কম কথা বলবো। নাদির দরাজ সাহেব, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি হাসান মাহমুদ সাহেবকে ডেকে ফেলেছি। ওনাকে আপনার পছন্দ আমি জানি, আমি ওনার কাছে মাইক্রোফোনটা দিলাম টু স্টার্ট দিস পার্ট, ঈদ রিউনিয়ন অফ ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশি। ওভার টু হাসান মাহমুদ ইন কানাডা। ধন্যবাদ। এটাতে একটু আনন্দও হবে, কিন্তু এর মধ্যে একটা শিক্ষাও আছে। আপনারা জানেন রাজার ছেলে হবু আর মন্ত্রীর ছেলে গবু, দুই বাল্যবন্ধু বড় হয়ে হবু হয়েছে রাজা, গবু হয়েছে মন্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের তো দুটো কবিতায় আছে, ইংটিং ছট আছে, জুতা আবিষ্কার আছে হবু গবুর উপরে, এটা 3 নম্বর, এটা রবীন্দ্রনাথের নয়। হবু রাজা বলে, গবু হে মন্ত্রী শোনো, চিত্তে আমার সুখ যে নেই কখনো। গবু বলে, রাজা তোমার তো সবই আছে। হবু বলে, নেই শ্রেষ্ঠ আমার কাছে, নিয়ে যাও যত কোটি টাকা তুমি চাও, জগতের সেরা শ্রেষ্ঠটি এনে দাও। গবু বলে, এতে সমস্যার কি হলো, কিসের শ্রেষ্ঠ চাই শুধু সেটা বলো। পোশাক, খাদ্য, অলংকার বা বাড়ি বললে এখনই এনে দিতে সেটা পারি। হবু রেগে বলে, সেটা কি জানি হে ছাই, সব শ্রেষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ চাই, নিয়ে এসো সেটা। মন্ত্রী ফিরিল বাড়ি, মুখখানা তার করি কালি মাখা হাঁড়ি। গৃহিণী মধুরে কহিল মাকায় গ্রীবা, আহা মিতা তুমি চেহারা করেছো কি বা। চিন্তিত গবু সমস্যা খুলি কয়, নারী কহে এ তো সমস্যা মোটে নয়, এসো মোর সাথে। পতির হাতটি ধরে সোজা নিয়ে গেল মাংস দোকান পরে। খাসির একটি জিহ্বা কি নিয়া বেশ, হেসে বলে, নাও সমস্যা হলো শেষ। গবু রেগে বলে, এ কেমন রসিকতা। নারী ধীরে কয়, জিহ্বা মানেই কথা। আনন্দে গবু ত্রস্তে ছুটিয়া গিয়া পৌঁছিল রাজপ্রাসাদে জিহ্বা নিয়া। হুবুরে কহিল, দেখো রাজা দেখো, এই কথা হতে ভালো এ জগতে কিছু নেই। কথা দিয়ে জোড়া দিতে পারো ভাঙা বুক, ভাঙা সংসারে এনে দিতে পারো সুখ। কথায় গড়তে পারো যে দেশ সমাজ, কথার শক্তি ভেবে দেখো মহারাজ। জগতে প্রতিটি দুঃখী মানুষের মনে যারা দিয়েছেন শান্তি প্রতিটি ক্ষণে, মহাপুরুষেরা নবী রসুলেরা শোনো, দেননি তো বাড়ি গাড়ি বৈভব কোনো, দিয়েছেন শুধু অমূল্য কিছু কথা। মানুষ পেয়েছে জীবনের পূর্ণতা, এত কল্যাণ আর কিছুতেই নেই, সব শ্রেষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ এই। হবু বলে,
অর্ধেক শুধু হলো। এবারে সবার নিকৃষ্ট কি তা বলো, নিয়ে এসো সেটা। গভুর মাথায় বাজ, ঘুম ভেঙে কার মুখ দেখেছিল আজ, ছুটিল বাড়িতে করিয়া পরি কি মরি, ঝুলিয়া পড়িল গৃহিণীর গলা ধরি। সন্দেহ চোখে হাসিয়া কহিল নারী, আজ যেন বাপু দেখি কিছু বাড়াবাড়ি, নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছ মিতা। গপু বলে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কি তা? রমণী নয়নে রহস্যবান হানে, স্বামীরে তাহার কি কহিল কানে কানে। শুনিয়া গবুর অধরে হাসি না ধরে, গৃহিণীকে দেখে বিস্ময় ও আদরে। তারপরে ফের মাংস দোকানে গিয়া প্রাসাদে ছুটিল আরেক জিভ বানিয়া, হুপুরে কহিল, দেখো রাজা দেখো এই, কথার মতন বিষাক্ত কিছু নেই। সাপের চেয়েও ছোবল পারে এ দিতে, ধ্বংস আনতে পারে কথা পৃথিবীতে। কথার আঘাতে ভেঙে গেছে কত বুক, কথার আগুনে পুড়ে গেছে কত সুখ। সাজানো বাগান হয়ে গেছে ছারখার, ধ্বংস করেছে কথা কোটি সংসার। এত বিধ্বংসী এ জগতে আর নেই, সব নিকৃষ্টের নিকৃষ্টতম সে এই। গবু বলি উঠে, গবু ধন্য ধন্য, পুরো রাজকোষ আজকে তোমার জন্য। এই পৃথিবীতে সবাইকে বলে দাও, কথার শক্তি চিনে নাও চিনে নাও। বলা হয়ে গেলে কথা তো আসে না ফিরে, সাবধানে সাবধানে কাজে লাগিও জিহ্বাটিরে। এই কবিতাটা আমি লিখেছিলাম একটা হাদিস পড়ে, 2 লাইনের হাদিস, সহিহ ইবনে মাজাহ ভলিউম 5 হাদিস নাম্বার 3972। সাহাবে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে নিয়ে কি ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত উদ্বিগ্ন? উনি তার জিহ্বার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন, ইহা। তো জিহ্বা নিয়ে ওনার তার উম্মতের জন্য সবচেয়ে গভীর উদ্বেগ। এই যে একটা বাণী, এ তো শুধু মুসলিমের জন্য নয়, সবার জন্য, চিরকালের মানুষের জন্য। আমি ভাবলাম যে ওনার এই বাণীটা এমনি তো বলাই যায়, কিন্তু একটা কবিতা করে রস করে বললে একটু বেশি মানুষের হয়তো মর্ম মনে যাবে। তো তখন আমি এই কবিতাটা লিখি। তো আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। জিহ্বা সামলাও, জীবন সামলে যাবে। ধন্যবাদ। ওয়েল ডান, এক্সেলেন্ট। এটা শুনছি আমরা অনেক। ওয়েল ডান। ওভার টু নাদির দারাজ। এবার প্রোগ্রামটা আপনার, আপনি যেভাবে সাজাতে চান। আপনি কিছু বলবেন, কবিতা বলেন, অ্যাড্রেস করেন। ওভার টু নাদির দারাজ। সর্বপ্রথমে আমি আজকের সবার সভাপতি এবং যারা আজকে এখানে সংযুক্ত হয়েছেন, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সর্বপ্রথমই যে আজকে দুবার চেয়ারম্যান সাহেব, এটা আমারই প্রবলেম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত যে আমি সময় মতো আজকে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। আমার অনেক প্রত্যাশিত আজকের এই প্রোগ্রাম ছিল এবং আমারই একটা প্রস্তাব ছিল যে আমরা এমন একটা অনুষ্ঠান করব আর যে অনুষ্ঠানের মধ্যে কবিতা এবং কবিতার পিছনের কথা থাকবে। তো হাসান মাহমুদ ভাইয়ের কথা এমনিই আমার কাছে মনে হয়, উনি যখন সাধারণভাবে আমাদেরকে কথা বলেন আমাকে কবিতার মতোই মনে হয়। তো আজকে তো উনি কবিতা এবং যেটা আমার মনোকামনা ছিল যে কবিতা এবং কবিতার পিছনের কথা বলবেন, উনি আমার না বলাতেই সেই কবিতা কিভাবে, কোন উদ্দেশ্যে, কখন লিখেছেন তা বলে এটা আজকের এই সবার দ্বিতীয় অংশ শুরু করেছেন। যেহেতু আমি আসতে দেরি হয়েছে বা সংযুক্ত হতে দেরি হয়েছে, তার জন্য আমি আর কথা বাড়াবার আগে আমি আমার ফয়সল চৌধুরী, অর্থাৎ আমাদের প্রাণের ভাগিনা, ওকে আমি ওর কনগ্রাচুলেশন জানাতে চাই, এই সুযোগটা নিয়ে নিতে চাই। এবং ফয়সলকে এত করে ছোট থেকে চিনি যে কোথার থেকে যেন বড় হয়ে কোথায় পৌঁছে গেছে, এবং পৌঁছার পরে যেমন বাবাদের, চাচাদের বুকটা ভরে যায় সন্তানের কোনো সাফল্য দেখলে। তো ফয়সল, যদিও আজকের সবাই হয়তো সবার
আদব রক্ষা করতে তোমাকে আপনি বলে সম্বোধন করা উচিত, কিন্তু তুমি আমাদের এত প্রিয়, তাই তোমাকে তুমি বলেই সম্বোধন করছি। এবং আমি আমার সেই বোনের কে মনে করছি যে বোন তোমাকে জন্ম দিয়েছে, যার আর সাদরে আমরা তোমাকে সবাই আমাদের ভাইগনা বলে সম্বোধন করি। তো ফয়সল ভাইগনা মানে তুমি বিশ্বের ভাগনা, আমাদের সবার ভাগনা। আর তা হচ্ছে অলি ভাইয়ের ভাগনা। আর অলি ভাইয়ের সূত্র ধরে অলি ভাইয়ের কাছে থেকে তুমি যেভাবে গড়ে উঠেছ, সেই সুযোগে আমি অলি তসরুদ্দিন সাহেবকেও অভিনন্দন জানাতে চাই যে একজন মানুষের কাছে যদি সন্তান থাকে, অলি ভাই তোমাকে সন্তানের মতো রেখেই তোমাকে গড়ে তুলেছে। আর আজকে শুধু তোমার সাফল্যে আমরা সবাই আনন্দিত, সেই সঙ্গে আমার মনে হয় অলি ভাইয়েরও এক বুকটা ভরে গেছে যে ওনার সন্তান আজকে পৌঁছে গেছে। এবং এই ব্রিটিশ রাজ্যের আমার মনে হয় তুমি প্রথম বাংলাদেশি পুরুষ যে সেই স্থানে পৌঁছেছ। আমাদের এখানে আরো 3-4জন মহিলা আছেন, কিন্তু পুরুষ হিসাবে তুমি পৌঁছেছ সেই স্থানে। যাই হোক, আজকের যে অনুষ্ঠান, আমার অনুষ্ঠানের এই সময় আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন নিও। যেহেতু কথা ছিল যে আজকের দিনে আমরা রোজার পরে আমরা এটা পুনর্মিলনী করব, তো এটা আমার মনে হয় হাসান মাহমুদ ভাইয়ের কাছে আমার একটা আবদার থাকবে এই পুনর্মিলনীটাকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে পুনর্মিলনীটা কি। যে আমরা তো 1 মাস রোজা যাপন করেছি, ত্যাগ স্বীকার করেছি, খোদা তাআলাকে আমরা খুশি করার চেষ্টা করেছি। যাই হোক, আমি যদিও সুযোগ খুঁজে নেব, এরপরে আমি একটা কবিতা দিয়ে শুরু করতে চাই। যেহেতু আজকে সন্তানকে নিয়ে কথা হয়েছে, কারণ ফয়সল আমাদের সন্তান পৌঁছে গেছে অনেক অনেক উপরে, যার জন্য আমরা গর্বিত, আমাদের বুক ভরে গেছে, বুকটা প্রশস্ত হয়ে গেছে। তো আমি একটা বাবা হিসাবে সন্তানের প্রতি আমাদের কি প্রত্যাশা থাকে বা সন্তানকে আমরা কিভাবে দেখি, তো কবিতাটির নাম হচ্ছে আমার লেখা এক বাবার প্রত্যাশা। আমার 2টি সন্তান, তাদের সামনে রেখে আমার লেখা, তোরা স্বর্ণ নদ মণিমুক্তা, তোরা যে আমার প্রাণের স্পন্দন, তোদের সামান্য খ্যাতিতে আমি হাসি, আমি কাঁদি, আমি উড়ি, আমি হয়ে যাই এক অনন্ত অসীম, এক জ্বলন্ত মশাল কবি, যা নিবে না কখন। উড়ে যাই আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে অনন্ত অসীম কোন এক পাহাড় পর্বত শৃঙ্গে, যা হিমালয় থেকে অনেক 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 উপরে, কারো ধরা ছোঁয়ার বাহিরে, কোন এক অন্য জগতে। তোদের সামান্য ব্যথায় আমি ব্যথিত হই, মাটি সরে চরণ তলে, বোঝা চাপে আমার মন মস্তিষ্কে, আমার মনন জগতে। তোদের সামান্য উৎসাহ উদ্দীপনা ম্লান হলে আমি ঝরে পড়ি, যেমন ঝরে পাপড়িগুলো কোনো সতেজ ফুল থেকে। আমার চাওয়া তোরা সেই যোদ্ধা, পরাজিত হবে না কখন। আর যদি জয় করে নিবে পরাজয়কে মন মানসিকতায়, ঘুরে দাঁড়াবার প্রবল প্রত্যয় নিয়ে। যদি হও মেনে নিবে নতশিরে, জয় করে নিবে পরাজয়কে মন মানসিকতায়, ঘুরে দাঁড়াবার প্রবল প্রত্যয় নিয়ে। ধন্যবাদ, আরো চলবে। Well done. থ্যাংক ইউ। যাই হোক, এখন আমাকে যদিও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যেহেতু আমি প্রোগ্রামের মধ্যাংশে আমি এসেছি, সেই জন্য হয়তো আমি ঠিক মতো দেখতেও পাচ্ছি না সবাইকে। আমার মনে হয় আমি যদি এই সবার ইয়েটা আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে দেই যে আপনি এটা পরিচালনা করেন, তখন আমার মনে হয় ভালো হবে। আনমিউট করতে হবে হাসনাত ভাই। সরি, আমি তো আপনার কবিতা ভালো করে শোনার জন্য মিউট করে রেখেছিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি এই পর্যায়ে আমাদের
তাহির সাহেবকে তার স্বরচিত কবিতা পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ঈদ রিউনিয়ন উপলক্ষে তাহির সাহেব অনেক কবিতা লিখেছেন, এর মধ্যে রোজার সময়ও আমাদের শুনিয়েছেন। আমি আমাদের ডিরেক্টর মিডিয়া রিলেশনস তাহির সাহেব, এরপরে শামসুল আলম লিটন সাহেবকে আমি দেখতে পাচ্ছি, স্থির পিকচার দেখছি, উনি হাইড করছেন কিনা জানি না, ওনাকে ডাকবো আমি। ওভার টু। আসসালামু আলাইকুম। জি ধন্যবাদ আসাদ ভাই। জি প্লিজ। আপনাদের সবাইকে আবারও সবাইকে ঈদ মোবারক। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে আল আরাফা টিভির সিও জন আনোয়ার হোসেন ভাই লুটন থেকে জয়েন করেছেন, ওনাকে ডাকছি পরবর্তী। নিশ্চয়ই ওনাকে এরপরেই আপনার পরেই। না না ঠিক আছে, পরে সুযোগ চলবে। জি ধন্যবাদ আপনাদের। আসলে তো আমরা অনেক কথাবার্তা হয়েছে। আমি ঈদ উপলক্ষে যেহেতু ঈদ, আমি আমার ছোট্ট একটা কবিতা আছে, জাস্ট আমি বলে ফেলছি। এটা হচ্ছে ঈদের আমার কবিতার শিরোনাম ঈদের প্রত্যাশা। প্রতি বছর ঈদ আসে খুশির বার্তা নিয়ে মুসলিম বিশ্বের দরগড়ায়, কিন্তু যারা আসে খুশির ফলগু দ্বারায় নিজকে বিলিয়ে দেয় আনন্দের অবগাহনে, তারা হচ্ছে সচ্ছল স্বাবলম্বী লোক। সমাজের গরিব অসহায় মানুষেরা ঈদের দিন নিজের আনন্দ থেকে থাকে বঞ্চিত। তারা পড়তে পারে না নতুন কাপড়, খেতে পায় না কুরমা পোলাও, জুটেন না সামান্য খাবারও। তাদের দুঃখ মনের কষ্ট নিয়ে কাটায় সারাদিন ঈদের দিন। গরিবের সন্তানেরা দলির ছেলে মেয়েদের নতুন কাপড় দেখে তাকায় আর নিয়তির পরিহাসে করে হাউতাস। আজ সিরিয়া, ফিলিস্তিন, বার্মা, ইয়েমেন, গাজায় চলে অসহায় মানুষের হাহাকার। চীনের উইগুর মুসলমানদের কান্নার রোল শোনা যায় পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। রোহিঙ্গাদের রক্তে রঞ্জিত নাফ নদীর জোয়ার। কাশ্মীর, আফগান, ইরাক আর লিবিয়ায় চলছে অস্থিরতা, পোড়া বারুদের গন্ধ। মধ্য এশীয় ভারতে মুসলমানদের উপর চলছে অত্যাচারের স্টিমরোলার। তাবৎ পৃথিবীর অসহায় মানুষের কান্না আর আর্তনাদে আকাশ হচ্ছে প্রকম্পিত। বিশ্বের করুণ অবস্থায় কোথায় আমাদের সুখের ঈদ, কোথায় আমাদের আনন্দের অবগাহন। বিশ্ব মুসলিমের ঈদ হবে সেদিন সার্থক যেদিন কোথাও থাকবে না বঞ্চিত মানুষের আর্ত চিৎকার, যেদিন মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হবে না আল্লাহর জমিনের সবুজ প্রান্ত, যেদিন গৃহযুদ্ধ পরাশক্তির আক্রমণে মুসলমানদের জীবনে নেমে আসবে না অমানুষের মতো কালো অন্ধকার। ধন্যবাদ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আসিফ ভাই আপনার আনমিউট করে বলতে হবে কত শুরু যাচ্ছেন। সরি, দিজি সাহেবকে বলছি যে আলাউর কি আমাদের মধ্যে আছেন? আমাদের সঙ্গীত পরিবেশনার কথা ছিল আলাউর সাহেব, যদি না থেকে থাকেন আমি আবার হাসান মাহমুদ সাহেবের কাছে যাচ্ছি। উনি অনেক গুণের গুণী মানুষ, আমাদেরকে হয় একটা গান শোনাবেন অথবা ওনার যেটা ভালো লাগে আমাদেরকে একটু বলেন। এর মধ্যে আমি তৈরি করছি আপনাদের নেক্সট প্রেজেন্টার। এরপরে আনোয়ার হোসেন সাহেব, আমাদের ফয়সল আমি শুনেছি আমাদেরকে গান শোনাতে চাইবে আজকে, যদি ফয়সল শোনায় তাহলে কবিতা শোনাবো। জাস্ট আমি একটা কবিতা। এক্সেলেন্ট, ওকে। এখন শুনি তাহলে। কি আমাকে সুযোগ দিবেন? হ্যাঁ আপনি নেন। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। এরপরে আমি হাসান মাহমুদ সাহেবের কাছে ফেরত আসবো, তারপরে অন্যরা। আমি নিজেকে ধন্য মনে করতেছি। আমি এই গ্লোবাল এই অর্গানাইজেশন গ্লোবাল বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আমি জয়েন করেছি এবং সর্বাগ্রে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি যার মাধ্যমে এই সুযোগটা পেয়েছি তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার ওয়ালি তসিউদ্দিন ভাই। উনি আমাকে লিঙ্ক দিয়েছেন এবং ইনভাইট করেছেন যে আমি জয়েন করার জন্য। এবং আমার শ্রদ্ধাভাজন কালাম চৌধুরী সাহেব এবং ব্যারিস্টার নাজির সাহেব। আর সর্বাগ্রে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেছি মহান রব্বুল আলামিনের কাছে যে আমাদেরকে এক অলংকার আল্লাহ দিয়েছেন। এই ব্রিটিশ বাংলাদেশের মধ্যে আমরা প্রায় 70-এর দশকের এর পূর্ব থেকে আমরা এই দেশে বসবাস করতেছি এই মাইগ্রেন্ট হিসাবে। এখন আল্লাহ আমাদেরকে এমন একটা গর্ব অহংকার দিয়েছেন যে আমাদের মাঝে যদিও 4 জন মহিলা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে কোনো পার্লামেন্টেরিয়ান নির্বাচিত হন নাই। তো বাগনা ফয়সল চৌধুরী উনি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, এটা যুগ যুগান্তরে কাল কালান্তরে বাঙালি জাতির জন্য এবং
ব্রিটিশ বাংলাদেশের জন্য একটা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, এটা আমি আশাবাদ ব্যক্ত করতেছি। এবং নতুন প্রজন্মের জন্য একটা রোল মডেল হিসাবে তিনি ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন। এবং আমার একটা অনলাইন পত্রিকা আছে আল আরাফা নিউজ, ওখানে আমি আমার নিজের আবেগ থেকে আমি এই হেডলাইনটা দিয়েছি, ফয়সল চৌধুরী ব্রিটিশ বাংলাদেশের একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আর ওটাকে তিনি তার ওই যে বাগনা উনার ফেসবুকের মধ্যে এই নিউজটাকে এতটুকু পছন্দ করেছেন, প্রাধান্য দিয়ে উনি যে ফেসবুকের মধ্যে ওটা শেয়ার করেছেন। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি প্রায় 500-এর অধিক আমাদের বাংলাদেশি ভিউয়ার্স যারা আছেন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, সবাই এতে কংগ্রাচুলেশন করেছেন, উনাকে ওয়েলকাম করেছেন। তো আমি আল আরাফা টিভির পক্ষ থেকে এবং আরাফাত নিউজের পক্ষ থেকে এবং আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উনাকে একটা রিসেপশন দিয়েছি আমরা বিগত দিনে ওই আল আরাফা টিভির পক্ষ থেকে। আর এখন আমি আপনারা আমাকে যা সুযোগ দিয়েছেন, আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উনারকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা সবাই দোয়া করব উনি আমাদের যে গর্ব হিসাবে যে আল্লাহ উনাকে যে পার্লামেন্টের একটা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সুযোগ দিয়েছেন, এটার জন্য মানব জাতির কল্যাণে উনি ভূমিকা রাখবেন। বিশেষ করে আজকে নির্যাতিত নিষ্পেষিত যে ফিলিস্তিনের মানুষগুলা 70 বছর থেকে তারা স্বাধীনতা, নিজের দেশে স্বাধীনতা হারিয়ে এখন তারা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে, যাদেরকে তারা আশ্রয় দিয়েছিল, মানে তাদের দুর্দশা এবং তাদের বিপন্ন বিপর্যস্ত জীবনকে একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য আজকে তাদের দ্বারাই তারা নির্যাতিত হচ্ছে তাদের নিজের জন্মভূমিতে। তো আমরা যে অবস্থানে আছি, এবং বিশেষ করে বাগনা ফয়সল চৌধুরী ওখানে উনার একটা ভয়েস নিয়ে গেছেন আমাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে, বিএমই কমিউনিটির পক্ষ থেকে। তো উনি এই বিষয়টা, যেহেতু আমি শুনেছি যে ওখানে আমাদের সংক্ষিপ্ত করেন, একটু সংক্ষিপ্ত করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আর বিশেষ দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদেরকে, আমার যদি ভুল ত্রুটি হয় আপনারা ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন। আমি যে কোভিড-19 যে ক্রাইসিসটা দেখা দিয়েছিল, আর সেই সময় আমার মনের মধ্যে একটা আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। আমার মনের আবেগ থেকে আমি একটা কবিতা লিখেছি। এখানে বহুত গুণীজন আছেন, আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার যদি কোনো ছন্দে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে সংশোধন করার সুযোগ দিবেন। আমার কবিতার নামটি হলো বাঁচতে চাই না এ নশ্বর ভুবনে, যে দৃশ্য অবলোকন করে মরতে চেয়েছিলাম এ জীবনে, সেই দৃশ্য অবলোকন করলাম দুনয়নে, বাঁচতে চাই না এ নশ্বর ভুবনে। এ পৃথিবীর অন্যায় অত্যাচার অনাচার জুলুমের কারণে সর্বকালের সর্বযুগের নজিরবিহীন করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বাঁচতে চাই না আমি এ নশ্বর ভুবনে। বসুন্ধরায় 200 দেশ 8 বিলিয়ন মানুষ বিপন্ন বিপর্যস্ত, হে কোভিড তোমার কারণে বাঁচতে চাই না এ নশ্বর ভুবনে। যখন দেখি মানবতা বড়ই অসহায় এ জাহানে, তখন বাঁচতে চাই না এ নশ্বর ভুবনে। আজ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নেই, ফিলিস্তিন সিরিয়া বার্মা ইকুয়েডর ইরাক ইয়েমেনে, বাঁচতে চাই না এ নশ্বর ভুবনে। মহাশক্তি আমেরিকা ইসরায়েল রাশিয়া ভারত চীন আজ মুসলিম নিধনে, বাঁচতে চাই না এ নশ্বর ভুবনে। নির্যাতিত নিষ্পেষিত মজলুম মানব জাতির কান্নাকাটির কারণে এসেছে করোনা ভাইরাস মানব নিধনে, বাঁচতে চাই না আমি এ নশ্বর ভুবনে। আমরা রুদন করছি প্রভু তোমার চরণে, আগুন জ্বালিয়ে দাও আগুন জ্বালিয়ে দাও জালিমের সিংহাসনে, বাঁচতে চাই না আমি এ নশ্বর ভুবনে। অশ্রু সজল নয়নে কাঁদে 8 বিলিয়ন বিশ্ববাসী, আমরা অসহায় আমরা গৃহবন্দী, ক্ষমা করে দাও প্রভু তোমার নিজ গুণে, বাঁচতে চাই না এ নশ্বর ভুবনে। এ দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা প্রভু, কোনো দুঃখ বেদনা নেই মোর মনে, বাঁচতে চাই না আমি এ নশ্বর ভুবনে। ধন্যবাদ সবাইকে। মারহাবা। ধন্যবাদ। আমি এবার আবার হাসান মাহমুদ সাহেবকে ধরে রাখতে চাচ্ছিলাম। উনি যেহেতু
নারীদারা সাহেব তৈরি হচ্ছেন, হাসান মাহমুদ সাহেবের কাছে আবার ফিরে যাই। আপনারা কেউ যদি কোনো গান, কোনো কবিতা, কোনো ছড়া, কোনো কৌতুক বলতে চান, এটা ঈদ রিউনিয়ন। ছড়া বলতে পারেন, কৌতুক বলতে পারেন, যোগ বলতে পারেন। আমরা শেষ করতে চাই 12টায়, আরো 25 মিনিট আছে। আমি হাসান মাহমুদ সাহেবকে আবার আহ্বান করছি। অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি না আমি কি দিয়ে আপনাদের মনোরঞ্জন করব। একটা গান গাও। কি গাইতে বলছো? বলতে কথা না থাক, একটা ছোট্ট কবিতাই শোনাইছি, খুব মজার কবিতা। এই বছর 20 আগে আমি একটা ব্যাপারে রিসার্চ করি, খুব ব্যস্ত তো তখন এই এত ফেসবুক টেসবুক কিছুই ছিল না। একটা ইমেইল পেলাম, মেয়েটা একটা মেয়ে লিখছে যে আমি ক্লাস 9-এ পড়ি। তার মানে আমার ছেলে চেয়েও ছোট। আমি না ক্লাস 9-এ পড়ি, আমি অনেক পেন ফ্রেন্ড করি, অনেক দেশে আমার মিতা আছে, তুমি আমার মিতা হবে? আমার খুব মজা লাগে, পিচ্ছি মেয়ে। আমি আচ্ছা বললাম, তো আমাকে একটা ইমেল করে, আমিও করি। করতে আমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে আমি আর ওর ইমেইলের অ্যান্সার করতে পারলাম না। তো ইমেল করে করে একদিন বন্ধ করে। কয়েক বছর পর সে আমাকে হঠাৎ করে ইমেল করছে যে মিতা, আমাকে মনে আছে? আমি এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমি বললাম বাহ বাহ, খুব ভালো, অভিনন্দন। তা তোমার নামটা যেন কি? ও মাই গড, মেয়ের রাগে একেবারে ফেটে পড়ল। ফেটে বলছে কি, তুমি আমার নাম ভুলে গেছো? কেমন মিতা তুমি? হ্যাঁ, আমি আর কখনো তোমার সাথে কথা বলবো না। তখন আমি তাকে এই ছোট্ট একটা কবিতা পাঠাই, সেটাই আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। লিখেছি, মিতা, কে আমি আর কে তুমি তা একটু খুলে বলবে মিতা? শুধুই তুমি নামের বানান, ভুলে গেলেই করবে যে মান। নামের খ্যাতি পাবার জন্যে ছুটুক সবাই পাগল হন্যে, নও তুমি সেই অন্ধকুয়ার বাসিন্দা। এই বন্ধ দুয়ার খুলেই দেখো, আকাশ জুড়ে আলোর পাখি যাচ্ছে উড়ে। অসীম প্রভায় দিক দিগন্ত, যাচ্ছে ভেসে যুগ যুগান্ত। ফুটছে ফুলের মিষ্টি হাসি, ঝরছে মেঘের বৃষ্টি রাশি। পদ্মপত্রে জলের ধারায় নাম হারালে কি বা হারায়। মগ্ন সবাই নিজের গানে, নামের ধাঁধায় কেউ বাঁধা নেই। নামের ভুলে কি আসে যায়, সব নামে জুঁই গন্ধ ছড়ায়। হাজার হাজার তত্ত্ব তথ্যে ভর্তি মাথা মিথ্যে সত্যে। বিশ্রণনের স্মৃতি নিয়ে আছি মিতা হাত বাড়িয়ে, কিন্তু আমার মিতা আর আমার কাছে আসে, আর যোগাযোগ করে। বাহ 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 বাহ। আরেকটা বলে আজকের মতো আমি শেষ করি। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আমরা সবাই কিন্তু একটা হিসাবে পাঁড় মাতাল। এই কবিতার নামও আমরা সবাই পাঁড় মাতাল। কেন? সেটা হচ্ছে আমরা সবাই পাঁড় মাতাল। রহিম যেটা দেখছে পানি, করিম সেটা দেখছে কালি। এইটাই তো আমাদের লাইফের এক্সপেরিয়েন্স, রাইট? ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন, ডিফারেন্স অফ ভিশন, ডিফারেন্স অফ ভার্সনস। রহিম যেটা দেখছে পানি, করিম সেটা দেখছে কালি। প্রশংসা যার করছে যদু, মধু তাকে দিচ্ছে গালি। তুই যেটাকে লম্বা দেখিস, অন্য সেটা দেখছে গোল। তুই যেটাকে দুগ্ধ দেখিস, অন্য সেটা দেখছে ঘোল। সবার চোখেই এক এক রঙের চশমা, তাকেও পাইনে টের। সবাই এক এক রঙের দেখি, একই মুখ্য এক রঙের। দুই চশমায় মিললে মধুর সালাম আলাইকুম সুপ্রভাত, না মিললেই ধর শালাকে মার শালাকের সূত্রপাত। আসল সত্য কোথায় থাকে, কে জানে তার হয় কি রূপ। বিশ্বাসেরই সত্যে সবাই হয় খুশি, হয়তো খুশি নয় বিরূপ। নিজের নিজের বিশ্বাসটাই চরম সত্য রূপ ধরে। নেই পরোয়া কে হয় তাতে খুশি, কে হয় খুব ধরে। লাস্টের 2 লাইন, মাতাল ভাবে সে ঠিক আছে, দুনিয়াটাই খাচ্ছে